ଯିଶୁ ମୋ ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ ଯିଶୁ ତୁମ ନାମ ଭଜି ମୋର बीती जाऊ दिन प्रभु तुम नाम भजी मोर बीती जाऊ दिन प्रभु मो सरगानंदन जिसु मो राजन जिसु तुम नाम भजी मोर बीती जाऊ दिन प्रभु तुम नाम भजी मोर बीती जाऊ दिन प्रभु मिछ मायार संसार दुई दिनर जीवन हरि करी तुम ठारे मागिबिनी धन मन मिछ मायार संसार दुई दिनर जीवन हरि करी तुम ठारे मागिबिनी धन मन हे करुणा सागर जिसु हे प्रेमिका राजन जिसु तुम नाम भजी मोर बीते जाऊ दिन प्रभु तुम नाम भजी मोर बीते जाऊ दिन प्रभु आसु जेते दुख झड़ा करिबिनी केबे भय केवल तुम सेवारी रहु सदा मोर लय आसु जेते दुख झड़ा करिबिनी केबे भय केवल तुम सेवारी रहु सदा मोर लय हे मुक्ति रतन जिसु हे मरण विजय जिसु हे मुक्ति करता जिसु हे मरण विजय जिसु तुम नाम भजी मोर बीते जाऊ दिन प्रभु तुम नाम भजी मोर बीते जाऊ दिन प्रभु मो हृदय रतन जिसु मो प्राणर स्पंदन जिसु तुम नाम भजी मोर बीते जाऊ दिन प्रभु तुम नाम भजी मोर बीते जाऊ दिन प्रभु प्रेज द लॉर्ड सिस्टर प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत प्रेमिका पाल दीदी अच्छी से मध्य गोटे गीत गान समस्त को नमस्कार प्रभु को धन्यवाद देवी सुजोग देथिबार मते भौणी को साथ धन्यवाद हालेलुया।
प्रभु करुणारे आश्रय करे तांका विधि सबुरु दिया चरी लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मो अनुसारी लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मो अनुसारी प्रभु करुणारे आश्रय करे एहि जागता देवानाइता मने सुख शांति किछिता एहि जागता देवानाइता मने सुख शांति किछिता नाई मृत्यु झरा जिसु पासे भरा नाई मृत्यु झरा जिसु पासे भरा अनंत जीवन छरी प्रभु करुणारे आश्रय करे तांका विधि सबुरु दिया चरी लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मो अनुसारी प्रभु करुणारे आश्रय करे हृदय वेदना चिंता भावना प्रलोभने परीक्षा नाना हृदय वेदना चिंता भावना प्रलोभने परीक्षा नाना हेले ही सफल हेबी मु सफल हेले ही प्रबल हेबी मु सफल प्रियतम बुकु आवरी प्रभु करुणारे आश्रय करे तांका विधि सबुरु दिया चरी लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मो अनुसारी प्रभु करुणारे आश्रय करे किड़ी उत्तम मो प्रियतम जानन्ति मो समस्या मान किड़ी उत्तम मो प्रियतम जानन्ति मो समस्या मान महताश्रय निकट सहाय महताश्रय निकट सहाय संकटे रखिबी आवरी प्रभु करुणारे आश्रय करी विधि सबुरु दिया चरी लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मो अनुसारी प्रभु करुणारे आश्रय करे महामावती जळे जेमिति शेष ही बजाए छटकी महामावती जळे जेमिति शेष ही बजाए छटकी मसारा जीवन गौरव कारण मसारा जीवन गौरव कारण जळे जीवी नाम तुमरी प्रभु करुणारे आश्रय करी तांका विधि सबुरु दिया चरी लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मो अनुसारी प्रभु करुणारे आश्रय करे धन्यवाद सिस्टर सुजोग देथिबार बहुत बहुत धन्यवाद दीदी
ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ସୁନିତା ମିସାଲ ଦିଦି, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord, sister. ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुଙ୍କ नाम धन्य हो। पुଣି ଥରେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହୋସନା, ଯୀଶୁ ନାମେ ହେଉ ବନ୍ଦନା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହୋସନା, ଯୀଶୁ ନାମେ ହେଉ ବନ୍ଦନା। ସେ ଯେ ମହାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ଯେ ମହାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଘେନ ତାଙ୍କ ନାମେ ନୂଆ ଜୀବନ, କରି ତାଙ୍କୁ ହୃଦେ ଜୟ ଗାନ, କରି ତାଙ୍କୁ ହୃଦେ ଜୟ ଗାନ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହୋସନା, ଯୀଶୁ ନାମେ ହେଉ ବନ୍ଦନା। ଆସିଲେ ଜଗତେ ନର ରୂପ ଧରି, ଦେଖାଇଲେ ପଥ ଆଲୋକ ଜାଳି। ଆସିଲେ ଜଗତେ ନର ରୂପ ଧରି, ଦେଖାଇଲେ ପଥ ଆଲୋକ ଜାଳି। କୃଷରେ ଆମ ଲାଗି ହେଲେ ସେ ବଳି, କୃଷରେ ଆମ ଲାଗି ହେଲେ ସେ ବଳି। ସେ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ କଲେ ସାଧନ, ଦେଇ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଦେଇ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହୋସନା, ଯୀଶୁ ନାମେ ହେଉ ବନ୍ଦନା। ଯୀଶୁ ନାମେ ଆନନ୍ଦେ କରିବା ଗାୟନ, ନାହିଁ ଆଉ କାହିଁ ସେ ନାମ ସମ। ଯୀଶୁ ନାମେ ଆନନ୍ଦେ କରିବା ଗାୟନ, ନାହିଁ ଆଉ କାହିଁ ସେ ନାମ ସମ। ସେହି ଜୀବନ ସତ୍ୟ ସନାତନ, ସେହି ଜୀବନ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଅଟେ, ସେହି ନାମ ଅମୃତ ସମାନ। ଧନ୍ୟ ଆମ ରାଜାଧିରାଜନ, ଧନ୍ୟ ଆମ ରାଜାଧିରାଜନ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହୋସନା, ଯୀଶୁ ନାମେ ହେଉ ବନ୍ଦନା। আজি এ লগনে বিশ্বাসী মিলন, और पूछ तुम पादे ही जीवन। আজি এ লগনে বিশ্বাসী মিলন, और पूछ तुम पादे ଏହି ଜୀବନ। ଢାଳି ଦିଅ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ, ଢାଳି ଦିଅ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ। ପ୍ରେମେ ଭରି ଦିଅ ପ୍ରତି ଅନ୍ତର, ସାର୍ଥକ ହେଉ ଏ ଜୀବନ, ସାର୍ଥକ ହେଉ ଏ ଜୀବନ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହୋସନା, ଯୀଶୁ ନାମେ ହେଉ ବନ୍ଦନା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହୋସନା, ଯୀଶୁ ନାମେ ହେଉ ବନ୍ଦନା। ସେ ଯେ ମହାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ଯେ ମହାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଘେନ ତାଙ୍କ ନାମେ ନୂଆ ଜୀବନ,
କରି ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଜୟ ଗାନ କରି ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଜୟ ଗାନ ହାଲେଲୁୟା ହୋସନା ଯୀଶୁ ନାମେ ହେଉ ବନ୍ଦନା। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମରେ। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ଦୟା କଲ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଏକ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଏ ପ୍ରାତଃ ସମୟ ଠାରୁ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ, ତୁମ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବୁ, ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମରେ ତୁମରି ଗୌରବ କରିବୁ, ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ସହିତ ତୁମରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଶରୀର ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ପବିତ୍ର କର, ଆହୁରି ଧର୍ମାଚରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଆହୁରି ଯାଉଛ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରି ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପିତା, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଇ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିନି ଦାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଗୀତ ଗାନ କରି ଆଗକୁ ବଢାଇ ନେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପାଣି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାଣରଞ୍ଜନ ପାଣି ଆଜ୍ଞା, ବେଶତଲ Praise the Lord, praise the Lord. ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଜି ତିନୋଟି ଭଉଣୀ ଆମକୁ ଆରାଧନା କରିକି ଗଲେ, ପାଲ ଦିଦି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ମିଶାଲ ଦିଦି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ବାଳକ ପବିତ୍ର ଭାଷା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଆମେ ହୃଦୟରେ ରଖି ତଦନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଯେତେ ଜଣ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ବିଶେଷ ହୋଷ୍ଟଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାତ ସୁପ୍ରଭାତର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣେ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମର ପୂଜା କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, କାରଣ ତୁମର ଅପାର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ନ ଦେଇ ଏ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ এই ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 21 ତାରିଖରେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଦାସିଆ ମାନେ ଏକତ୍ର ଅଛୁ, ତୁମର ଆରାଧନା, ତୁମ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା, ତୁମର ଗୌରବ, ତୁମ ଜୟକାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ରୂପ ମାନନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏତେବେଳେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା এই যে କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ତିନି ଭଉଣୀ, ସେମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ଗୌରବ କରୁ କରୁ ପ୍ରିସାଇଡିଂ ରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଝିଅ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରିସାଇଡିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରଭୁ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପୁଣି ଆଜିର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ମନୋନୀତ ଦାସ ପବିତ୍ର ଭତ୍ରା ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ କଥା କୁହ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆତ୍ମିକ କର୍ଣ୍ଣକୁ ତୁମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କର, ଯୋଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତୁମ ଗୌରବ କାରଣ ପାରିବ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଡିଭାଇସକୁ ମଧ୍ୟ ନେଟୱାର୍କ ଠିକ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମହିମା ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ତୁମକୁ ଦେଇ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ବିଷୟର ଅନୁଗ୍ରହର ଆକର ପରମ ଧନ୍ୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପବିତ୍ର ପିତା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ପିତା, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ବୋଝର ସହିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେବା ଜୀବନରେ ବହୁଳ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଉ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଅଛନ୍ତି,
ଆଉ ଯେ କି ଅନଲାଇନ ଅଫଲାଇନ ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ପାଳକ ବାକ୍ୟ କହି ଅନେକ ହଜାର ମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ଆଉ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି, ତାପରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ତୁମ୍ଭ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ସକଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରାଣ ତାହା ସବୁ ପାଳନ କରେ। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟର ବିକାଶ ଆଲୁଅ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତାହା ନିର୍ବୋଧକୁ ବୋଧ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଭାତ୍ରା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ସେ ଆରାଧନା କରିବାରେ, ପରିଚାଳନା କରିବାରେ, ବାକ୍ୟ କହିବାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଅନେକ ଜୁମ୍ ରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଣୁଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ଜୁମ୍ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଣୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇପରି ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଆଉ ବକ୍ତା ଭାବରେ ପାଇ ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଅଟୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ ଭାତ୍ରା ଆଜ୍ଞାକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ, ଆମେ କରତାଳ ସହିତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ମହାନ ସେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ 2025 ମସିହାର ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖ ଏହି ପ୍ରାତଃକାଳ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆସି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ପୁଣି ତତ୍ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଉପାସନା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଅଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏହି ପ୍ରାତଃକାଳ ସମୟରେ ପୁଣି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ମହାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ ଆମମାନେ କିଛି ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଠାରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ହୃଦୟ ସହିତ ଆସିଅଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପରିତୃପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଜୁମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ମୋ ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବା ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟର ହଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ଆସୁ ଆମମାନେ ଏହି ପ୍ରଭାତ କାଳ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ପଢୁଥିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ରିଫରେନ୍ସ ଟିକେ କହେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକା। ଆଉ ସେ ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନାମ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ଦିଅନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 138 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ହିଁ ଆଗକୁ ଯିବା। ମୋର ଆଜିର ଟପିକ୍ ଥିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନେତୃତ୍ୱ। ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଆମେ କେମିତି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାଉ। ଆଉ ନେତୃତ୍ୱ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାଉ, ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତିଆରି କରିଥାଉ। ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଲୋକ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକରେ ରହିବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ପର୍ସନ, ଗୋଟେ ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନେତୃତ୍ୱ ନିଏ, ସେ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଲୋକ ଗୋଟେ ରାଇଟ ପର୍ସନ ହେବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ନେଉଛି, ସେଇ ନେବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଠିକ ସେ ବିଷୟକୁ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ସେ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଜାଗାରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ତାକୁ ଯଦି ଜଣା ନାହିଁ କୋଉଠି ଯିବାଟା, ସେ କଣ ହେବାଟା, ସେ ଯଦି ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ତେଣୁ ନେତୃତ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ ଲାଳସା ହେଇଯାଉ। ତାର ମତେ ମିଳିଥାନ୍ତା କି, ତାରପରେ ମୁଁ ହେଇ ଗୀତ ଗାଇ ପାରିଥାନ୍ତି କି, ତାରପରେ ବି ଗୋଟେ ମୋର ପଦ ମିଳିଥାନ୍ତା କି, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଅଭିଳାଷ କରିଥାଉ। ବାଇବେଲ କହୁଛି ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱ ପଦ ପାଇଁ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଭଲ।
କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲାଳସା କରିବା ଭଲ ନାହିଁ। ମତେ ହେବାର ଅଛି ଏକା, ମୁଇଁ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଏକା, ମୁଁ ବସବାର ଅଛି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦାବି କରୁବା ତାର ପଛରେ ବହୁତ ମାନେ ଅଭିଳାଷ କରି ଚାଲୁ, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଠିକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଦିଅନ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ ଠାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ମାନେ ଆଜି ଦେଖିବା ବିବ୍ଲିକାଲ ମାନେ ଲିଡରସିପ କେମିତି ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟେ ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ଗୋଟେ ପଦବୀ ଆମକୁ କେମିତି ମିଳିଥାଏ, ସେ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ପାଳକ ବି ହଉ, ସେ ବିଶପ ବି ହଉ, ସେ ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡିନେଟର ବି ହଉ, ଯାହା ବି ଚର୍ଚ୍ଚର ଗୋଟେ ଲେଡିସ୍ ଗ୍ରୁପର ନେତ୍ରୀ ବି ହଉ, କି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାଚୀନ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ଟିଚର୍ସ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ୟୁଥ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିଚର ବି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଲିଡର ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପଦ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଠିକ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବି ଠିକ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଳସା କରିବା ଠିକ ନୁହଁ। ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଅଧିକ ଲାଳସା କରିବା ଠିକ ନୁହଁ। ଏଥିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାଲିଂ ଥିବାର ଅଛି, ଯୋଗ୍ୟତା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ସେ କାମ ପାଇଁ ତାକୁ ଚାଳନା ଦେଇକିରି ସେ କାମରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପରି, ଆମର ପିତର ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପରି ମୋତେ ଲିଡରସିପ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଗୁଣ ଅଛି, ଚରିତ୍ର ଅଛି, ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ସେ ଯେତିକି ଟ୍ରେନିଂ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେତିକି ବୟସ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ସେମିତି କରିବି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାଟା ନାହିଁ କି ସେଟା ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋ ଏଜୁକେସନ ଲୋକ, ଗୋଟେ କମ୍, ଗୋଟେ 8-9 କ୍ଲାସ ଅଣ୍ଡର ମାଟ୍ରିକ ହେଇକରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ କରି ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଚଳେଇ ପାରୁନୁ, ତେବେ ଆମେ ଆଶା କରିବାର ନାହିଁ ଯେ ମୁଇଁ ସେ ତାଠୁ ଭଲ ଚଳେଇବି, ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ମତେ ଦିଅ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗଡ଼ବଡ଼ କରି ଯାଇ ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ବସିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ସେଟା ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ନୁହଁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରକାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ। ଏଇଟାକୁ ଆଜି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଗତରେ ବହୁତ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ କଣ? ଆଉ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କରିବାଟା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅଭିଳାଷ କରି ମାଡି ଚକଟିକିରି ସେଠି ଯାଇ ଠିଆ ହେବାଟା ହଉଛି ବହୁତ ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ବିଷୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଲିଡରସିପ ଉପରେ କିଛି ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ପଦ ପର୍ବ ନେଇକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଅଛି। ଆମେ ପଢିବା ମାଥ୍ୟୁ ତାର 20 ପର୍ବ 25 ଏବଂ 26 ପଦ ଟିକେ ମତେ ପଢିକରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କରନ୍ତି ଓ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରନ୍ତି, ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ କେହି ମହାନ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେବକ ହେଉ। ଆମେନ୍। ଏଠି ବିଜାତୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲିଡରସିପ ଭିତରେ ଫରକ କଣ? ଏଇଟା ଜଣେ ମା ନେଇକରି ଜଣେ ଦୁଇଟା ଭାଇଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ, ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗ ଧାଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକିରି ଜଣେ ଅଫର ମାନେ ଯାଇକରି ବାଛୁଯିବା ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆଜି ବିଜାତୀୟ ଜଗତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭୋଟ ଜାଲିଆତି ଯୋଉଟା ହେଇଛି, ମାନେ ଅଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସେମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଲିଡରସିପ ନେବାର ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଶାସନ କରିବାର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରିବାର ଅଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାବରେ କବ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ଶାସନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲିଡରସିପରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତେବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବକ ହେଉ ବୋଲି କହିଲେ। ଠିକ, ଯଦି ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ଆମେ ଉପରକୁ ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ସେମିତି କାହାର ଗୋଡକୁ ଟାଣିକିରି, କାହାକୁ ପଲିଟିକ୍ସ କରିକିରି, ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାଚିକିରି, କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଯାଇକିନା ଆମେ କଣ ହେବାର ନାହିଁ ଯେ ସେ ପଦକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବିଟିଏଚ୍ କି ଏମଟିଏଚ୍ କରିଦେଲି, ତାମାନେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରେଭରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲି, ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଳକ ହେଇଗଲି, ଏଇଟା ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରା ନୁହଁ।
ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରଭୁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଡିଗ୍ରୀ କରିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପଦ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କଲେ କି ଗୋଟେ ପାଳକୀୟ ପଦ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରେରିତ ପଦ ହଉ, ଶିକ୍ଷକ ହଉ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହଉ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଏ 5ଟା କାଟାଗୋରୀ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ତେବେ ସେ ଡିଜାଇନେସନରେ ଆମେ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ତେବେ ମୁଁ କେବେ ବି ଆପୋଷ୍ଟଲ ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ନାହିଁ, କି ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବୋଲି ଲେଖିପାରେ। ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ପରିଚାଳନା କରିଛି, ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଆଉ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ମୁଁ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଛି। ମୁଁ ପାଳକ ବୋଲି ମୋତେ ବଢ଼ିଆ, ପାଳକ ବୋଲି କହିଲେ ଭଲ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ରେଭରେଣ୍ଡ ଲେଖୁଛୁ ଆଜିର ମାନେ ଦେଖା ଶିଖା ଗୌଡ଼ ବିବାହ ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଳକ ଲେଖିଲେ ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟା, କାରଣ ଆମେ ପାଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଡିଗ୍ନିଟି ବଢିଯାଉ, ଆମର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହଉ ବୋଲି ଆମେ ରେଭରେଣ୍ଡ ବୋଲିକିରି ମାରି ଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଭଲ ଆହୁରି ପାଳକ ବୋଲିକିରି, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ସେ ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରିଚର, ତାକୁ ଡାକିଲେ ସେ ରାଇଟ୍। ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଟିଚରକୁ, ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଲେକ୍ଚରକୁ ଯଦି ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ଟିଚର ବୋଲି ଡାକିଦେବୁ କି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେକ୍ଚର ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ, ସେ କେବେ ବି ସେ ପଦ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ କହିବ ମୁଁ ତ ଇଂଲିଶ ଲେକ୍ଚର, ଆଉ ମୋତେ କାହିଁକି ସାହିତ୍ୟ କି ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଇଂଲିଶ ଲେକ୍ଚର ବୋଲି ଡାକିଲେ ମୋତେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା। କି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକକୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି କେମିଷ୍ଟ୍ରି କି ବାୟୋଲୋଜିର ମାଷ୍ଟର ବୋଲି ଡାକିଦେବା, ତେବେ ସେ କେବେ ବି ତାହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ ବଡ଼ ପଦ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସେବକ ହେଇଯାଉ। ଏଟା ଗୋଟେ ତାରିଖା, ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜର ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ପର୍ବ 2 ପଦ 3 ପଦ, ପିତର 5:2-3। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଲକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କର, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମନରେ, ଉଚିତ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ତାହା କର। ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱଭାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତାପଣ ନ କରି ପଲର ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ତାହା କର। ଆମେନ୍। ତେଣୁ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର, ସେବକ ଭାର ତୁମେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଭାବରେ କର, ଫ୍ରିଲି କର। ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଲର ଆଦର୍ଶ ରୂପ ହେବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଖାଲି ଆସରେ ଯାରେ ଏମିତି କର ସେମିତି କର, ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ପରି କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପଲର ଆଦର୍ଶ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପାଳକକୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲିଡର୍ସକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଲୋକର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଆମେ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଦଉଛୁ ତାହିଁରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସେ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଦଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ନ ହଉ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦଉ, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପଲ୍ୟୁଟ କରିଦଉ, ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଦଉ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଥାଇ ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିବା, ତେବେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ପଲ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ସେମାନେ ପଲ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମନେକର ଜଣେ ଲୋକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ଗାଉଛି, ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ପଲ୍ୟୁଟ ହେଇଛି, ତାର ହୃଦୟ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯଦି ଦୂଷିତ ପାପରେ ପତିତ, ତାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନେକ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେଇକରି ପାପରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ଆଉ ସେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଉଛି, ଆଉ ସେ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଯାଏ ଯେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ପୁରା ଗୋଟେ ବିଷର ହାବା ଦେଲା ପରି ହବ। ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଏହା କହନ୍ତି। ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଚାର କରିବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବି ଅଛି, ପ୍ରଚାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ତାର ଠିକ
ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି, ପଲ୍ୟୁଟ କରିଦଉଛି, ଜଣକୁ ଦୂଷିତ କରିଦଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହଉଛି ଆତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପଢିବା ସିଫୋନିୟ ତାର 3 ପର୍ବ 1 ରୁ 4 ପଦ ପଢ। ଉପଦ୍ରବକାରିଣୀ ଯେଉଁ ନଗରୀ ବିଦ୍ରୋହିଣୀ ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇଅଛି, ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ରୀ। ସେ ରବ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିଲା ନାହିଁ, ସେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତାହାର ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ଅଧିପତିଗଣ ଗର୍ଜନକାରୀ ସିଂହ, ତାହାର ବିଚାର କର୍ତ୍ତାଗଣ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ କେନ୍ଦୁଆ। ସେମାନେ ସକାଳ ବେଳାକୁ କିଛି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତ୍ ବକ୍ତାମାନେ ଅସାର ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଅଟନ୍ତି। ତାହାର ଯାଜକଗଣ ପବିତ୍ର ବିଷୟ ସବୁ ଅପବିତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଦୈରାତ୍ମ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ତେଣୁ ଏଇ 1 ରୁ ଆମେ 2 ରୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଲୁ। ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଲେଖା ବିଦ୍ରାହୀ ଚାରିଣୀ ଭ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, ତା ତଳେ ତଳେ ଲେଖିଲେ ଯେ ତାର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଗଣ ଠିକ ନାହିଁ, ତାର ଯାଜକ ଗଣ ଠିକ ନାହିଁ, ତାର ଲିଡର ସବୁ ଠିକ ନାହିଁ, ତାର ପାଳକ ମାନେ ଠିକ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ କେମିତି ଠିକ ହେଇପାରିବ? ତେଣୁ ଆପଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଷ୍ଟାଇଲ ଯଦି ନିର୍ମଳ ନୁହଁ, ତେବେ ଆମେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଟା ତିଆରି କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ତିଆରି ଜିନିଷ ଠିକ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦାନିଏଲ ପରି ଲୋକମାନେ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କାମ କଲେ, ସେମାନେ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ନଥିଲେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋଭ ନଥିଲା। ଏଲିସାଏକୁ ସେ ଯେଉଁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ନାମାନ ଅନେକ ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଠାରୁ ତ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଠାରୁ ତ କିଛି ନେବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାହା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କଣ ଥିଲା? ସିକ୍ରେଟଲି ଥିଲା। ସେ ସିକ୍ରେଟକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ପବ୍ଲିକଲି ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ଏଇଟା କର, ସେଟା କର, ସେଟା କର। ଆମେ କେବେ ପଚାରୁନୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କି? ଏଇଟା ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି? ମୁଁ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କି? ଏମିତି ଆମେ କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହସ୍ୟ ହଉଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରହସ୍ୟ ଥିଲା। ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିନା ସେ କୌଣସି କାମ କେବେ କରୁନଥିଲେ। ସେ ଯାହା ବି କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କର ହିଁ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଖରେ ଯାହା ବି କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଚାଳନା ଦେଲେ ମୁଁ କରିବି। ଯୋହନ 4 ପର୍ବ 34 ପଦଟି ପଢନ୍ତୁ। ଯୋହନ 4:34। ଯୀଶୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଏହା ହିଁ ମୋହର ଖାଦ୍ୟ, ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବା, ଏଇଟା ଆମର ଖାଦ୍ୟ। 5 ପର୍ବ, ସେ ଯୋହନ 5 ପର୍ବ 30 ପଦ ବି ପଢନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେପରି ଶୁଣେ ସେହିପରି ବିଚାର କରେ, ଆଉ ମୋହର ବିଚାର ଯଥାର୍ଥ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଓକେ, 32 ମତେ ପଢନ୍ତୁ, 32 ମତେ ପଢନ୍ତୁ। ମୋ ବିଷୟରେ ଯେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଆଉ ଜଣେ, ପୁଣି ମୋ ବିଷୟରେ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ସତ୍ୟ, ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଭିତରେ ହିଁ କରନ୍ତି। ସେଇ ଯୋହନ 6 ପର୍ବ 57 ଟି ପଢନ୍ତୁ। ଯୋହନ 6ର 57, 57 ପଦ। ମୋ ପିତା ଯେପରି ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଓ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ହେତୁରୁ ଜୀବିତ ଥାଏ, ସେହିପରି ଯେ ମୋତେ ଭୋଜନ କରେ
ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ହେତୁ ଜୀବିତ ରହିବ। ହଁ, ତେଣୁ ସେ ପିତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସବୁବେଳେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସାଧନ କରୁଥିଲେ। କି ନିଜର ଯୋଜନାକୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଲ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବା ଦୂଷିତ ଲୋକକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମମାନେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦରେ ଅଛୁ, ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ, ତାହା ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା ଯେ ଲିଡରସିପ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଚୟନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବାଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆମକୁ କଢାଇ ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ଏବଂ 11 ପଦ ପଢିବା। ଏଣୁ ଏବେ ଆସ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଫାରୋ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା। ତୁମ୍ଭେ ମିଶ୍ର ଠାରୁ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିବ। ତହିଁରେ ମୂଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ କିଏ ଯେ ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିବି। ଏଇଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡୁ ଆହ୍ୱାନ ଆସୁଛି, ତୁମେ ଆସ, ଆମେ ତୁମକୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ପଠେଇବା, ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟ ପଠେଇବା, ଆଉ ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଲିଡରସିପ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଗାଡ୍। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ବାଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ହିଁ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ କହୁଛି, ମୁଁ କିଏ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ଠିଆ ହେବି, ମୁଁ କିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବି, ଏ ତାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆ ପାଖରେ ସେ ଖୁବି ଅଛି, ଆ ପାଖରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଆ ପାଖରେ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଯାଇପାରିବ, କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ନ୍ୟୁନ ବୋଲୁଛି, ନିଜକୁ ନିଜେ ମନା କରୁଛି, ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସେ ମନା କରୁଛି। ଯଦି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ତାର 6 ପର୍ବ ପଢନ୍ତୁ, 6ର ତାର 15-16 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 6 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ଏବଂ 16 ପଦ। ତହୁଁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କାହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି? ଦେଖ, ମନୋଷୀ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ମୋହର ପରିବାର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୀଣ, ପୁଣି ମୋ ପିତୃଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁଠୁ କନିଷ୍ଠ। ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ହେବା। ତହିଁରେ ତୁମେ ମିଦିଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ 1 ଜଣ ପରିସଂହାର କରିବ। ଆମେନ୍। ଏଠି ଗିଦିୟନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଗିଦିୟନକୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବାଛୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ମଧ୍ୟ ତାର ନିଜର ଜାତି ବଂଶ ତାର ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତୁମର ସହିତ ହେବା, ଆଉ ତୁମେ ଲିଡରସିପ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଡାକିବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସହିତ ରହିବେ, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ କାମ କରିପାରିବା। ଆମର ଜାଗତିକ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ଆମଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଅନୁଭୂତି, ଏଇଟା ସବୁ ସଠିକ କାମ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସଠିକ କାମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଥିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଲିଡର ପାଖରେ, ଗୋଟେ ଯାଜକ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ପାଳକ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଲୋକ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ପାଇଥିବାର ଅଛି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତା ସହିତ ଥିବାର ଅଛି। ଏ 2ଟା ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ଆମେ ମାନେ କଣ ହେଇପାରିବା, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 16 ପର୍ବ 1 ପଦ ବି ପଢିବା। ଆଉ ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କେତେ କାଳ ସାଉଳ ପାଇଁ ଶୋକ କରିବ? ଆମ୍ଭେ ତ ତାହାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜା ହୋଇଥିବା ପାଇ ତୁଚ୍ଛ କଲୁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଶୃଙ୍ଗ ତୈଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଚାଲ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ବେଥେଲିମୀୟ ଯିସି ନିକଟକୁ ପଠାଇବା, କାରଣ ତାହାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପାଇଁ 1 ରାଜା ଦେଖିଅଛୁ। 13 ପଦ ପଢିଲେ।
ପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲ ତୈଳ ଶୃଙ୍ଗ ନେଇ ତାହାଙ୍କ ଭାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କଲେ। ତହିଁରେ ସେହି ଦିନାବଧି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସାମୁଏଲ ଉଠି ରାମାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସାଉଲଙ୍କ ପଦ ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଜଣକୁ ଯୁବାକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ, ଆଉ ତୁମେ ନେଇ ତୈଳ ଶୃଙ୍ଗ ନେଇ ତାକୁ କଣ କର, ଅଭିଷେକ କର। ତେଣୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଲିଡରସିପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ ଏଇ ଲିଡରସିପକୁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମିସୟୁଜ କରୁ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଟାଣି କରି ଆଣନ୍ତି। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ମାଗିକିନି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଯେ ଲିଡରସିପକୁ ଅକ୍ତିଆର କରନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 9 ପର୍ବ ତାର 7 ରୁ 15 ପଦଟି ପଢ଼ିବା। ତହୁଁ ଲୋକମାନେ ଯୋଥଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତେ, ସେ ଯେ ଗରିସିମ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ସିକିମ୍ ନିବାସୀ ଲୋକଗଣ, ଆମ୍ଭ କଥା ଶୁଣ, ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ଏକ ସମୟରେ ବୃକ୍ଷମାନେ ଆପଣା ଉପରେ ରାଜା ଅଭିଷେକ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଜିତ ବୃକ୍ଷକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କର। ମାତ୍ର ଜିତ ବୃକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋହର ଯେଉଁ ତୈଳ ଘେନି ଲୋକମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଓ ମନୁଷ୍ୟର ଗୌରବ କରନ୍ତି, ତାହା ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ କି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୋହଲିବାକୁ ଯିବି। ତହୁଁ ବୃକ୍ଷମାନେ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆସ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କର। ମାତ୍ର ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ କି ଆପଣା ମିଷ୍ଟତା ଓ ଉତ୍ତମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୋହଲିବାକୁ ଯିବି। ଏ ଉତ୍ତାରେ ବୃକ୍ଷମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷଲତାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆସ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କର। ତହିଁରେ ଦ୍ରାକ୍ଷଲତା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋହର ଯେଉଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ତାହା ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ କି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୋହଲିବାକୁ ଯିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ସଠିକ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଇ, ସେ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଆମେ ସୁବାସିତ ହେବା ଦରକାର। ସେ କ୍ୱାଲିଟିରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦୀପ, ତେବେ ଦୀପ ପରି ଆମେ ଜଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ବଡ଼ ଟ୍ୟୁବଲାଇଟ୍, ସେ ଟ୍ୟୁବଲାଇଟ୍ର ଆଲୋକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ରଜା ବାଛିବା ପାଇଁ କହିବା ବେଳକୁ ଏମାନେ ମନା କଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଅଛି ସେ କାମ ଛାଡ଼ିକରି ଅନ୍ୟ କାମକୁ ଆମ ଯିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସୁବାସ ଦଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାହିଁରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ସେଟା ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଜିର ଲିଡରସିପରେ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁନୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କୋଉ ଜାଗାରେ ତୁମେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ରଖନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ଆସୁ, ଯେତେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁ, ଡରବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେଠି କଣ କରିବେ, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କାରଣ ଆମେ ରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସରେ ଅଛୁ। ଯଦି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ସିଟରେ ବସିଛି, ଗାଡ଼ି ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ, ବିପଦ ନିଶ୍ଚିତ ପଲଟି ହେବାର 100% ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। 99% ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହବ ତାର ଠିକ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ এই ବୃକ୍ଷମାନେ ସବୁ ମନା କଲେ, ନାହିଁ ଆମେ ସବୁ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ରହିବୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଆଜି ଲିଡରସିପ ପାଇଁ ଝିକା ଟଣା, ଆଜି ଭୋଟ ଯେମିତି ବିଜାତି ମାନେ ଯେମିତି ଭୋଟ କରନ୍ତି ସେମିତି ଭୋଟ କରନ୍ତି। ସେତିକି ଟଙ୍କା ପଇସା ବିକି ମଦ ପାଣି ପିଆଇବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲିଡରସିପରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଯାଚି ପିଆ ପିଇ କରି ଭୋଜି ଭାତ କରି ଅସୁବିଧା ନଥିବା କରି ମୁଁ ବିଶପ ହେଇଗଲି କି ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଡର ହେଇଗଲି, ସଂସ୍ଥାର ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଗଲି।
କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁସାରେ ସେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କରିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ନନ୍ଦପୁର ଏରିଆରେ ଯାହା ଖଣି ଅଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳକୁ ଅଧିକ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଏବେ ଅବଜେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ମାଟି, ଆମର ଜମି, ତମେ କିଏ? ଆମେ ତମକୁ ଭୋଟ ଦେଲା ପରେ ତମେ ପୁଣି ଆମକୁ ଆମର ଜମି ବିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ। ସେମାନେ ଏବେ ସବୁ ଅବଜେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡାକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଜଣେ ଯଦି ବିଶପ କରିଦେଲୁ, ବିଶପ ପିରିୟଡରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ବଦଳରେ ଜାଗା ମାଟି ବିକିବା ପାଇଁ ଆହୁରି କଣ କଣ ଅଛି ସେଇଟା ସବୁ ଅକ୍ତିଆର କରି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେମିତି ହେଲେ ଆମମାନେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯିବାର ଅଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆଜି ଅନେକ ନେତୃତ୍ୱ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରହିଯାଉଛି, ଯୋ ଦ୍ୱାରା କି ମଣ୍ଡଳୀ ଉନ୍ନତି ଆଡକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ କି ବଢୁନାହିଁ, କି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ନିଜର ଏରିଆକୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମତେ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ରଖ। ଆମେ ତ ଏକଦମ ବଡ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଦଉଛୁ, ମତେ ସେ ପୋଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି, ଏତି ହେବାର ଅଛି, ଯିବାର ଅଛି। ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପାଇପାରୁନୁ, ଜାଣିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ହୋଶିଆ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦଟି ପଢନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାପରେ ପ୍ରତିପୋଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମରେ ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଆସକ୍ତ କରନ୍ତି। 4 4ରୁ ହୋଶିଆ 8। ପୁସ୍ତକ ନାଇଁ ସରି 8 ର 4, ହଁ 8 ର 4, 8 ର 4। ସେମାନେ ରାଜଗଣ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଅଧିପତିଗଣ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତାହା ଜାଣିଲୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେପରି ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ରୂପା ଓ ସୁନାରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିମା ଗଣ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ, ଏଇଠି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଗଣକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ସେବକ ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ପାଳକ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ରେଭରେଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଜୀବନ ଯାକ ନାଲକୋରେ ସର୍ଭିସ, HL ସର୍ଭିସ, ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ସର୍ଭିସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ଭିସ କରିଦେଇଗଲା ପରେ, ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲା ପରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ଅମୁକ ବୋଲି ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାଳକର ଅଧୀନସ୍ଥରେ ରହିକିରି ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି, ସିଧା ରେଭରେଣ୍ଡ। ମୁଁ ସେମିତି ଗୁଡାରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେମାନେ HL ସର୍ଭିସ ସରିଲା ପରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ। ନାଇଁ ମୁଁ ଅଭିଷେକ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, ମତେ ସବୁ ଅଛି, ମୁଁ ବିବାହ ଦେଇପାରିବି, ସବୁ କରିପାରିବି। ସେଟା ତ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ନିଜ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଡାକିବାର ଥିଲା, ସେ ଜିରିମିଆକୁ ଡାକିଲା ପରି, ମଶାକୁ ଡାକିଲା ପରି, କି ଆହୁରି କାହାକୁ ଜିଏସ୍ଓକୁ ଡାକିଲା ପରି ଛୋଟବେଳେ ଡାକିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ଆମେ ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଇପାରୁନୁ। ଆମେ ଯଦି PhD କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ରେଭରେଣ୍ଡ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରବା, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଟିଚିଂ ଦେଇପାରବା, ହେଲ୍ପର ହେଇପାରବା। ମଶାଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେମିତି ଜିଏସ୍ଓ ଥିଲା ସେମିତି ହେଇପାରବା। ପାଉଲଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତିମୋଥି ଥିଲା, ସେମିତି ହେଇପାରବା, ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଅଧୀନ ରହିବା। ସେଟା ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ମିଳିଗଲା, ମତେ ଗୋଟେ ପଦ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଗଲି, ତେବେ ମୁଁ ଏବେ ରେଭରେଣ୍ଡ ହେଲି ବୋଲବାଟା କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କହୁଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିନୁ, ସେମାନେ ରାଜଗଣ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଅଧିପତି ଗଣ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଲୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେପରି ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣ ନିମନ୍ତେ ରୂପା ସୁନା ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବଳ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଚାଟି ମାଟି ଖାଇ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପାଇକିରି ସେମାନେ ତିଷ୍ଠି କରି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ନାହିଁ ସେଠି ସାଇଡ।
ସେମାନଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେବେ। ଏ ପାଠ ପଢିନାହିଁ ନା ଏ ପାଳକ, ଏ ଅଶିକ୍ଷିତ ପାଳକ, ଏ ମାଛୁଆଟା, ଏ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଳକ, ଏ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଚରୁଥିଲା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆକୁ କିଏ ପଚାରବ ଆଜି? କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି, ଏହା ବୁଝିବା ଲୋକ ଆଜି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଇଥାଉ। ଯାହାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସୁଟ ବୁଟ ଭଲ ଥିବ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତୁ ଏଠି ବୋଲୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକ କି ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେବା କାମ କରୁଛି, ଫିଲ୍ଡରେ ମାଡ଼ ଖାଉଛି, ଗାଳି ଶୁଣୁଛି, ଜେଲ ଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଯାତନା ହଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ହେଲେ ପଦେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଫୋନ କରି ପଚାରୁଛୁ କି? କି ତା ଘରେ ଯାଇକି ଟିକେ ବସିକି କଥା ହଉଛି କି ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ତମେ ଦୁଃଖ ସହିଲ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ଭୋଗଲ, ତୁମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ୟୁସନ ଫିସ୍ ନାହିଁ, ତୁମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେବା କରୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମର ଏହି ପ୍ରକାର ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ମାନ୍ୟ ଗଣ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଆଖି ବାହାରି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରୁଟ୍ ଲେବଲରେ ରହିକରି ପ୍ରଭୁ ସେବା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ କି? ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଚା ହେଲେ ମାଗି ଦେଇଥାଉ କି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇକରି ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ କଥା ହଉ କି? ନାହିଁ। ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତିଆରି କରିବେ, ତାପରେ ସେ ଲିଡର ଗୋଟେ ରହିବ, ତା ବିଶପ ରହିବ, ତା ଉପରେ ରହିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ବି ବଞ୍ଚାଇ ନଥିବେ, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଆଣି ନଥିବେ, ଖାଲି ସେମାନେ କୁଆ କାମ ନଜର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗାଳି ଶୁଣି ମାଡ଼ ଖାଇ, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା, ଆଜି ଭୋକ ଉପାସ ରହିକରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେବା କରନ୍ତି, ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକକୁ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଇଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବକ ହେଉ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ପଢିବା। ତହିଁରେ ମୂଷା ଓ ତାହାର ପରିଚାରକ ଜିହୋଶିୟ ଉଠିଲେ। ପୁଣି ମୂଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ବତରେ ଆରୋହଣ କଲେ। ଜିହୋଶୁଆ ମଶାଙ୍କର ପରିଚାରକ ବୋଲି ଲେଖାଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 27 ପର୍ବ ତାର 18 ପଦରେ ପଢିବା। 27 କେତେ ଆଜ୍ଞା? 18। ତହୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ନୁନର ପୁତ୍ର ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ ନିଅ, ସେହି ଲୋକଠାରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ତାହା ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କର। ହଁ, ଏବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଲିଡରସିପ ଆସୁଛି। ଏ ମଶାଙ୍କ ପଛରେ ପଛ ବୁଲିକିରି ପାଣି ଦେବାର, ହାତ ଧୁଆଇବାର, ସବୁ ପିଅନ କାମ କଲେ, ଯେତିକି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସବୁ କଲା ପରେ ଏବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଜିହୋଶୁଆକୁ ନିଅ, ତା ଉପରେ ଆମର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ହାତ ରଖି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଲିଡରସିପ ଏମିତି ଆସିଥାଏ। କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇକରି, ଡିଗ୍ରୀ ପାଇକରି, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଆମମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ମୋଟା ସୋଟା ଯେମିତିକି ସାମୁଏଲ ଗଲେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ବାୟା ହେଇଗଲେ ଯେ ଏମାନେ ବୋଧେ ରାଜା ମାନେ ବୋଲିକିରି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏମିତିଆ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜି ଆମର ଦୁନିଆ ଚାଲୁଛି ବା ମଣ୍ଡଳୀ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ କହିବେ ନା ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ ନିଅ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ରଖ, ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କର, ଲିଡର ସେ ହେବେ। ଲିଡରସିପ ଏମିତି ଆସିଥାଏ। ଯଦି ପଢିବା ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ତାର 19 ପର୍ବ 19 ରୁ 21 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 19 ରୁ 21। ଏଥିରେ ଏଲିସା ଏଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସାଫଟର ପୁତ୍ର ଇଲିସାୟଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ହଳ ବୁଲାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ 12 ହଳ ବଳଦ ଥିଲେ, ପୁଣି ସେ 12 ହଳରେ ଥିଲେ। ତହିଁରେ ଏଲିୟ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇଲେ। ତହିଁରେ ସେ ବଳଦ ଛାଡ଼ି ଏଲିୟଙ୍କ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିନୟ କରୁଅଛି, ମୋ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତହୁ ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ଯିବି। ତହୁ ଏଲିୟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଫେରିଯାଅ,
ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର କଣ କଲୁ? ତହିଁରେ ସେ ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ ଗମନରୁ ଫେରିଗଲେ ଓ ସେହି ହଳ ବଳଦ ନେଇ ବଧ କରି ଜୁଆଳି କାଠରେ ସେହି ମାଂସ ସିଦ୍ଧ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତେ ସେମାନେ ଭୋଜନ କଲେ। ଓ ସେ ଉଠି ଏଲିୟଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଗମନ କରି ତାଙ୍କୁ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କଲେ। ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କଲେ। ଏଲିୟଙ୍କ ପଛରେ ଏଲିସାଏ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କଲେ। ଏବଂ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 3 ପର୍ବ 11 ପଦରେ ପଢନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 3:11। ମାତ୍ର ଜିହୋଶାଫାଟ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏପରି କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା କଣ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି? ଏଥିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ସାଫଟର ପୁତ୍ର ଏଲିସାୟ, ଯେ ଏଲିୟଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଜଳ କାଢୁଥିଲେ, ସେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଢାଳୁଥିଲେ, ହଁ, ଜଳ ଢାଳୁଥିଲେ, ହଁ, ଜଳ ଢାଳୁଥିଲେ। ଢାଳୁଥିଲେ, ହଁ, ଏଲିୟଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଜଳ ଢାଳୁଥିଲେ। ସାପଟର ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଲିୟଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ବଡ଼ ଲିଡରର ଅଧୀନସ୍ଥରେ ଏ ସାନ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ପାଳକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରକାର ଲିଡରସିପ୍ ଦେଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦାଉଦ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତା 18 ପର୍ବ 5 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଦାଉଦ ଅଭିଷେକ ପାଇକରି ସିଧା ରାଜା ହେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 18 ପର୍ବ 5 ପଦ। ଆଉ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ପଠାନ୍ତି, ସେ ହୁଁ ସେଠାରେ ବୁଦ୍ଧିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ହୁଁ ଏହେତୁ ସାଉଲ ତାଙ୍କୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଓ ଏହା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଓ ସାଉଲଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଗଲା। ଦେଖାଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ 3 ଜଣକୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜଣେ ଉପରିସ୍ଥ ନେତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏମାନେ ରହିକିରି ସେବା କାମ କଲେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଲିଡରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଣଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଆଉ ଜଣକୁ ଆସିପାରିବ। ପ୍ରଭୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନୋନୀତ କଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଧୀନସ୍ଥ ରହିଲା ପରେ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରୋସିଜର ଗୁଡାକ ଆଜି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁ କି? ଯେମିତି ମଶାଙ୍କୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଡାକିଲେ, ଗିଦିୟନକୁ ଡାକିଲେ, ଅନେକଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ଡାକିକରି ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଆଉ କେତେ ଜଣକୁ ଜଣଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିକିରି ସେବା କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉଠି ଯାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିବା ଏବଂ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ମଶାଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସିଧା ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ ମଶାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ରହିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ରଖ ଆଉ ଅଭିଷେକ କରିଦିଅ। ତାପରେ ଏଲିସାଏଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଲିୟ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ତାପରେ ଏଲିୟଙ୍କ ହାତରେ ଏଲିସାଏ ପାଣି ଜଳ ଢାଳିଲେ। ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ସାଉଲଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସହଯୋଗ କଲେ। ଯୋଉଠି ପଠେଇଲେ ଦାଉଦ ସେଇଠି ଯାଉଥିଲେ। ସାଉଲ ଯାହା ବି କହିଲେ ଦାଉଦ ମାନୁଥିଲେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଦିନେ ସାଉଲଙ୍କ ଜାଗାରେ ଦାଉଦ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲିଡରସିପ୍ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଯେ ଲିଡର ମାନେ ଯଦି ଆମେ ପଲ୍ୟୁସନ ହେବା, ସାରା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପଲ୍ୟୁସନ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଲିଟିକ୍ସ ହେଇଯିବା, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ପଲିଟିକ୍ସ ହେବାଟା ହିଁ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ପାପରେ ପତିତ ହେଇଯିବା, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ପାପରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ପଦ ପଢି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପ୍ରଥମ ସେବକ ତିମୋଥୀ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ହୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସେବକ କର୍ମ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ସୁଖ୍ୟାତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳକ ହଁ ବିପୁଳ ସାହସ ଲାଭ କରିବେ।
ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାମ ଦିଆହେଇଛି ସେମାନେ ଯଦି ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ଲଗେଇକିରି ଭଲ କରିବେ ସେମାନେ ସୁଖ୍ୟାତି ପାଇବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଦ ଉନ୍ନତି ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ଯୋସେଫଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ପଟିଫର ଯାହା ବି ଦଉଥିଲେ ସେ ଭଲରେ କରୁଥିଲେ। ୱାର୍ସିପ ବି ଦଉଥିଲେ, ୱାର୍ସିପ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆଜି ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଜଗିବା ପାଇଁ ଯେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଟା ବି ଭଲ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଚାଷ କାମ ବି ଭଲ କରୁଥିଲେ। ପଟିଫର ଯାହା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟସ୍ତ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯୋସେଫ ବହୁତ ଭଲରେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କାମର ତାଙ୍କର ପଦର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେମାନେ କେବଳ ପଦକୁ ଲାଳସା କରି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ, ସେ କାମ କରି 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 ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏ ଲୋକକୁ ଦେଲେ ସେ କାମ ଠିକ ହେବ। ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମିଟିଂ ସଭା ସମିତିରେ କାହାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ରଖବା, କାହାକୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରଖବା, କାହାକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରଖବା, ବାଚସ୍ପତି ରଖବା, ଜାଣିବେ ଯେ ସେ କାମକୁ ଦେଲେ ସେ କ'ଣ ସେ କରିପାରିବ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆପଣ ମୁଁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ହିଁ ଦିନେ ଆମକୁ ପ୍ରମୋସନର କାରଣ ହେଇପାରିବ। ତୃତୀୟ ଯୋହନ 9 ପଦ ଏବଂ 10 ପଦ ପଢ଼ି ଲାଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବି। ତୃତୀୟ ଯୋହନ 9 ଆଉ 10 ପଦ। ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ କିଛି ଲେଖିଲି, ମାତ୍ର ଦିୟତ୍ରେଫା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ଭଲ ପାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କଲେ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦ କଥା କହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରେ, ପୁଣି ସେଥିରେ ତୃପ୍ତ ନ ହୋଇ ନିଜେ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ତାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରେ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ କରେ। ଏଣୁ ମୁଁ ଗଲେ ତାହାର ଏହି ସମସ୍ତ କୃତକର୍ମ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବି। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ ଏସବୁ ଘଟୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ, ତାକୁ ଯଦି ସେ ପଦ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭଲ କାମ କରିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିଦେଇକିରି ମଣ୍ଡଳୀ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ କ'ଣ? ସେ ପଦ ପାଇଁ ଲାଳସା, ପଦ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଲ କାମ କରିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଲା ପରେ ସେ କାମ ବୁଝିବି। ତେଣୁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହୁ। ସେ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଲୋକ ବାଛିଲେ, ତେଣୁ ସେ ବୃକ୍ଷମାନେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଯେଉଁଠି ଜାଗାରେ ଅଛି ମୁଁ ସେଠି ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ କାମ କରିଛି, ସେତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ କାମ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ପଦ ଉନ୍ନତି ଦେବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ନେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନେତୃତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁଳ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଙ୍ଗଳ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାଉ, ଆମେ ନିଜ ଠାରୁ ନେଇଥାଉ ନା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ନିଜେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଯଦି ଆମେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାଉ ତାହେଲେ ତାହା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ଯେପରି ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତୁ, ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଜଗତରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା ଅପମାନରେ ମଧ୍ୟ ସେବା କଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରହିଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ଜଗତରେ ଆମେ ସୁଖରେ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କି, ତାହା ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବହୁଳ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ।
ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସାଥେ ସାଥେ ମୋ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ସକାଶେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସକାଶେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେବା। Praise the Lord। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା